کب اجازت دی گئی؟ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے اوپر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غالباً یہی سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال اور جہاد اور لڑائی ڈیفنس کی اجازت دی گئی سب سے پہلے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ مدینہ مکہ میں رہے، 13 سال تک نبوت ملی، 13 سال تک مکے میں اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے یا آپ کے صحابہ نے کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی، کسی پر تلوار چلائی، کوئی جنگ کی نہیں کی، یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 2 سال کے بعد تب یہ آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے، اور کن سے لڑنے کی اجازت دی گئی؟ جو ظالم ہے۔ یہ میڈیا والے کیا کہتے ہیں کہ ارے مسلمان کوئی ہندو کو مار دے گا، جہاد کر دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، سورگ ملے گا۔ اے جاہل میڈیا والوں، اس قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم جیسے طالب علم کو 9 سال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے باریک الفاظ کو جاننے اور سمجھنا چاہتے ہو، ایک ایک لفظ کی وضاحت چاہتے ہو تو مدرسے میں جانا ہوگا، 1 سال 2 سال 3 سال تک گرامر کو پڑھنا ہوگا، نحو کو پڑھنا ہوگا، صرف کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھ میں نہ آئے، بخاری اٹھانی پڑے گی، مسلم شریف کو الٹنا ہوگا، ابو داؤد میں نظر کرنی پڑے گی، ترمذی کو الٹ کر دیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ظاہری لفظ کو دیکھ کر اس پر فتویٰ لگا دیتے میڈیا والے، کیا ارے قرآن میں دیکھیے کیا کہا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے لڑنے کی قرآن میں، لیکن آگے نہیں دیکھتے کن سے کن کو اجازت دی گئی؟ جن بیچاروں کو گھر سے نکال دیا گیا، جن بیچاروں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 14 15 سال بعد تب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ 15 سال کے بعد، 15 سال کے اندر کہیں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ پھر ویدوں میں بھی میں نے منتر پڑھا، رودرو گریگا شلیت پشاچ او برہما دویشو جہی چوم توریت رشتا ستیم وبھاجنی، جہاں شترو مل جائے، شترو مطلب دشمن، راکشس، دشمن بھی نہیں، راکشس مل جائے، ناستک مل جائے، راکشس مل جائے، وہ بھی راکشس ایسے نہیں راکشس ہے کوئی آدمی ظالم ہے بہت بڑا ڈاکو، لیکن اگر اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ کی اجازت نہیں ماننا۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا، آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہا، آپ کو تکلیف دینا، آپ کی جان کو خطرہ ہے اس سے، تو وہاں کہا گیا آبا برما دویشو جہی تم توریت رشتہ ستم وبھاجنی، تو ایسے شترو کا سر تن سے جدا کر دو جو ایشور کو نہ مانتا ہو، ایشور کا ناستک ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اور اس کا بچا ہوا مال آپس میں بانٹ کر کھا لو۔ یہ بات وید میں کہی گئی، لیکن یہ جاہل ان پڑھ لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی دھارمک آدمی ہیں، ہم اپنے دھرم اور مذہب کی بات کرتے لیکن اپنے مذہبی گرنتھ کو پڑھتے نہیں۔ یہ قرآن کسی پر ظلم کرنے نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر تشدد نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی؟ کائنات میں آج تک، انسانی تاریخ میں آج تک کسی نبی یا انسان کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ رام چندر جی راون کو نہیں مارنے گئے، کورموں کے خاتمے کے لیے پانڈو نہیں کھڑا ہوا،
दुर्गम राक्षस के खात्मे के लिए दुर्गे माता नहीं आई, भस्मासुर के से उसके जुल्म से पाक करने के लिए काली ने, दुर्गा माता ने काली का अवतार नहीं लिया। वैसे ही अबू जहल कौन सा दूध का धोला था? अल्लाह के नबी ने अबू जहल के जुल्म से, अबू जहल के तशद्दुद से, उसके गुरूर से और उसके जिद से अगर इस मिट्टी को पाक किया है तो इसमें कोई गुनाह नहीं। वो भी अल्लाह के नबी ने पेशकदमी नहीं की थी। अल्लाह के नबी को नबूवत दी गई, लोगों के पास जाते समझाते, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ये लोग पढ़ लो कामयाब हो जाओ। आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल तक। कुछ सहाबी थे, हजरत बिलाल हबशी, उम्मे अम्मारा, हजरत सुमैया, हजरत खब्बाब, हजरत जुबैर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक, जिन्होंने इसको कबूल किया, उन पर कितना जुल्म हुआ। हजरत खब्बाब को अंगारे जलाए जाते, उस पर लिटा दिया जाता। लिटाने वाला कौन? आज जिहादी कहने वाले कुरान को, नबी की सीरत को, ये अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन, इस उम्मत का राक्षस, इस उम्मत का अंधकासुर, इस उम्मत का कोरू, इस उम्मत का जालिम, इस उम्मत का करप्ट इंसान, वो बिलाल हबशी को तकलीफ दिया करता था। उनके चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, ये सारे मुखिया थे। ये सब नबी के चाहने वालों को तकलीफ दिया करते थे। अंगारे जलाते, हजरत खब्बाब को लिटाया जाता, उनके पीठ से जो चर्बी पिघलती थी उससे अंगारे बुझ जाते थे। लेकिन नबी को जब आवाज पहुंचती, सहाबा जब पिटकर लुटकर परेशान होकर जख्मी होकर आते, अल्लाह के नबी यही कहते, सब्र करो, मैं अभी लड़ नहीं सकता, इंतकाम नहीं ले सकता। यही कहते। बिलाल हबशी को तकलीफ दी जा रही, सब्र की तलकीन करते। बीबी सुमैया को बीच से चीरा गया, लोगों के नजरों के सामने में। नबी ने इंतकाम की बात नहीं की, कहा कि सब्र कीजिए। और भी सहाबा तकलीफें दी गई, सब्र करो, सब्र करो। 3 साल तक एक पहाड़ी में शेख अबी तालिब, उस पहाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया, ना बाहर से खाना, ना अंदर से कोई बाहर आएगा। 3 साल तक बच्चे भूख से तड़प कर मरने लगे, माए सर पटक पटक कर मरने लगी। सहाबा के पास कुछ नहीं, घास जो जमीन पर, पथरीली जमीन पर घास फूस उगी हुई थी, उसके पत्ते चबाते थे और उसके रस से पेट भरते थे। दरख्त के पत्तों को चबा चबा कर रहते थे 3 साल तक, 3 साल तक। लेकिन नबी ने इंतकाम की बात नहीं की। लेकिन आजकल ये जालिम लोग कहते हैं, अरे मजहब इस्लाम में तो जिहाद है, नबी ने जिहाद किया। इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर कर अगर जिहाद अल्लाह के नबी चाहते तो उन राक्षसों से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन नबी ने 3 साल की कैद-ए-बाश मशक्कत की जिंदगी गुजारी। अरे हमारे नबी जिस रास्ते पर चलते, कांटे बिछा दिए जाते। अगर आप किसी बिल्डिंग के नीचे से जाते, ऊपर से कोरा करकट डाला जाता था। इन तमाम जुल्मों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई जर्रा बराबर इंतकाम नहीं लिया। आपने सबको दरगुजर किया, माफ किया। जब 13 साल तक रहे, ऑर्डर हुआ अल्लाह के तरफ से कि आपको यहां से जाना है। आप और सहाबा आपके साथ घर छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर मदीना मुंतकिल हो गए, वहां पर गए। वहां जाने के बाद तब भी कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोग ऐसे थे जो मदीने के यहूदी से मिलकर, मदीने के यहूदी से मिलकर, क्या रे हमने मोहम्मद को वहां से भगा दिया, उनके सहाबा को भगा दिया, और तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने जगह दे दी। क्या तुम लोग बेवकूफ आदमी हो? तुम लोगों के पास दिल नहीं, तुम इन गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस को रखते हो अपने पास। शर्म की बात है, डूब मरो। कुछ यहूदी, कुछ मुशरिकीन मक्का के इन नालायक मुशरिकों से मिल गए। उसके बाद